ስለዚህ ጥያቄው አሁን እውነት ግብጽ ከኢማራት ጋር ፊትለፊት ትፋጠጣለች ወደ ጦርነት ትገባታለች የሚል ነው ወደ ሱዳን በአካል ወይም በራሷ ወታደሮች ጦርነት ውስጥ ትገባ ይሆን ለየት ያለ ጠንከር ያሉ መግለጫዎችን ያወጣችበት አንዱ ነው ኢማራት ይህንን የሱዳን ወታደርን በሐሚቲ በኩል ለመደብደቧ ምክንያት ምትሰጥ طار البرهان ووصل مصر برهان برر قبص درسه واول ما نزل مصر قبص اند درسه لقينا شكل تاني حبك انت شكل تاني በጣም የሚገርም የሆነ ወደድኩ አይነት ዘፈኖች መዘፈን ተጀመረ በግብጽ ሜዳ ላይ ይለናል شكل تاني بيستقبل بيه البرهان اللي زار مصر الفترة اللي فاتت اكتر من ከዚህ በፊት عبد الفتاح البرهان ግብጽን ሲጎበኝ ነበር ግን ያሁኑ አቀባበሉ በጣም የተለየ ነበር ምን ተፈጠረ مرة حتى من غير ما يعلن عنها اصلا ሌላው ቀርቶ ፕሮግራሙ ጭራሽ ሳይታወቅ ሳይነገር عبد الفتاح البرهان ይመጣልም ሳይባል ነበር የሆነው ግን ደመቅበቅ ብሏል ومن اول لحظة يا حبيبي كانت الاخبار بتيجي عن الاجتماع ده مش عادية ከዛም ይህ ስብሰባ ወዲያው እንደተደረገ ኖርማል እንዳልሆነ ለየት ያለ እንደሆነ የሲሲ ሚዲያ ማራገብ ጀመረ الخبر اهو السيسي والبرهان يدعوان لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق شعب السودان ይኸው አንዱ ዜናቸው عبد الفتاح السيسي እና ቡርሃን በሱዳን ላይ የተለያዩ የጦር ወንጀልን የሰሩ ሰዎች እንዲተሳሰቧቸው ወይም ደግሞ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጥሪ አቀረቡ ይላል اجتماع البرهان والسيسي كان غير معلن لكن خرجت بيانات من يا عبد الفتاح السيسي نا يا عبد الفتاح البرهان ግንኙነት ምንም እንኳን ለዜና የበቃ ባይሆንም በመጨረሻ ግን የተለያዩ መግለጫዎችን ከዚህ ግንኙነት ጋር ተንተርሶ በጣም ይጎርፍ ጀመር تحدث باسم الرئاسة وغيره وكان البيان الأهم اللي خرج من الرئاسة نفسها እንግዲህ ከቤተ መንግስት የወጣው መግለጫ ብዙ ቢሆንም ከዋናው ብንጀምር حول الاجتماع ده مصر تتكلم بشكل حاد جدا በጣም ግብጽ ለየት ያለ ጠንከር ያሉ መግለጫዎችን ያወጣችበት አንዱ ነው في ملف السودان በተለይ በሱዳን ጉዳይ ላይ بيان بمناسبة زيارة رئيس المجلس السيادي السوداني الانتقالي إلى جمهورية ይህ የሽግግር የልዕልና ማዕከል ኃላፊ የሆኑት ወይ መሪ የሆኑት عبد الفتاح البرهان እና እንደዚሁም جمهورية مصر العربية والبيان حاد جدا بقى والبيان عم كبادي هنا مجلجان يوتس كان بيقول كلام جامد قوي يعني بتام تنكرة قوي ميلونا قوي ميلو قوي كميلونو نا بتام تنكرة يهونا مجلجان شنو خارجية وبعدها طلع الإعلام المصري يهلل على البيان ده ويغير لهجته بشكل كبير ከዛም የግብጽ ሚዲያ ወጥቶ ይህንኑ መግለጫ ያራግበው ጀመር እንደ ጉድ لكن يعني الحقيقة من غير ما يجيب سيرة الإمارات كل ده ግን ይሄ ሁሉ ሲያመጡ ያ عبد الفتاح السيسي ሚዲያዎች ኢማራትን ከሩቅም ሆነ ከቅርብ ንክች አላረጉ በኢማራት ቀልልና ما جابش مصر تحدد 3 خطوط حمراء رجعنا للخطوط الحمراء تاني يا دي እንደገና ወደ ቀይ መስመሮች ተመልሰናል ይላል ያላገጠ ነው ግብጽ ቀይ መስመር ስታሰምር የማይሰለቻት لا يتعبون في تخطيط خطوط الحمراء في سد النهضة وفي الحدود وفي الغرب والسماء والماء بمنم بوتا ላይ በውሃ ላይ በመሬት ላይ በሰማይ ላይ ቀይ መስመር ሲያሰምሩ የማይሰለቻቸው ቀይ መስመር አስማሪዎች مصر تحدد 3 خطوط حمراء مصر لن ግብጽ 3 ደግሞ አደገኛ መስመሮች ቀይ መስመሮችን አስምራለች تترك السودان يضيع አንደኛ ግብጽ ሱዳን እንዲጠፋ ልትተው አትችልም ሱዳንን ከመጥፋት መታደግ አለባት የሱዳን መጥፋት ጉዳይ ቀይ መስመር ነው ለግብጽ كده بس مش هنجيب سيرة الإمارات ግን ስለ ኢማራት አናወራም በፍጹም ኢማራት እዚህ ውስጥ እንዳለች ቢታሰብም ቢታወቅም ኢማራትን ኢትዮጵያን ግን እናገራ እንደፈለገን وبعد التقارير دي
العربية طلعت تسأل هل مصر هتدخل حرب في السودان؟ አንዳንድ ጣቢያዎች ልክ እንደ አልዓረቢያ አይነት ጣቢያዎች ጥያቄ ማንሳት ጀምረዋል። እውነት ግብጽ ወደ ሱዳን በአካል ወይም በራሷ ወታደሮች ጦርነት ውስጥ ትገባ ይሆን እያሉ ይጠይቃሉ። العربي الجديد مصر تلوح بالتدخل العسكري في السودان. ግብጽ በወታደሮቿ ሱዳን ውስጥ ጣልቃ እንደምትገባ ትንሽ ጥቆማ ሰጥታለች። لكن الامارات يبدو انها قرت اللعبه والرد الاماراتي بدا من قبل ما البرهان ينزل من الطياره للسيسي. ነገር ግን የአብዱል ፈታህ ሲሲና የአልቡርሃንን ጫወታ በደብ የነቃችው ኢማራት ሌላ ጫወታ እነሱ እዛ እየተጫወቱ እዛ ሱዳን ላይ ሌላ ጫወታ ተጫውታለች ይላል። ምን ይሆን? و35 طلعه جويه بمسيرات 35 የአየር ላይ ድብደባ በድሮኖች ፈጸሙ በሐሚቲ በኩል تغرق السودان في الضلمه. ሱዳንን ጨለማ ያስዋጣ የሆነ የድብደባ አይነት። فرانس بريس الدعم السريع شنت 35 فرانس بريس ነው እንዳሳወቀው የዳዕሙ ሰሪዕ ወይም የልዩ ኃይሉ ወይም ፈጥኖ ደራሹ የሐሚቲ ወታደር 30 هجوم بمسيرات على مدن 35 የድሮን ጥቃቶች ወይም የአየር ላይ ጀት ምቶችን በሱዳን ከተሞች ላይ አወረደው። السودان ومحطة عطبرة ما أدى لانقطاع الكهرباء عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر. بزهم نيل الأحمر نيل الأحمر سوري النيل الأزرق ويم دقم ولاية النيل تبلو ميتراو ينايلو كلل تبلو ميتراونا እንደዚሁም ولاية البحر የሚባለው ሁለቱ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት በመፈጸም እንደምታዩት እንግዲህ አየሩ ጨለማ በጨለማ ሆኗል። ይሄ ቢቢሲ ኒውስ ነው። ሙዱን ረئيسية في السودان بلا كهرباء የሱዳን ከተማዎች በጣም ትላልቅ ከተማዎች ያለ መብራት ውለዋል። إثر قصف محطة للطاقة بمدينة عطبرة شمالي البلاد በሰሜኑ የሱዳን ክልል عطبرة የሚባለው ቦታ ላይ የመብራት ኃይል ሙሉ በሙሉ ተቋርጦ ይገኛል። ይህ የሆነው በሱዳን አንዳንድ ከተሞች ላይ ከፍተኛ የሆነ የአየር ላይ ድብደባ በድሮኖችና በጀቶች المدن الرئيسية في السودان بلا كهرباء إثر قصف محطة للطاقة بعطبرة. በተለይም ይህ የመብራት ኃይል መቋረጥ የተፈጠረው በአንድ የመብራት ማምረቻ ቦታ ላይ ወይም የኤሌክትሪክ ማምረቻ ምንድነው ይባለው ማዕከል ላይ ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ተፈጽሞ ነው። الموضوع ما وقفش عند قطع الكهرباء اللي اكيد قطع خدمات كثيره. እንግዲህ በጣም ብዙ አገልግሎቶችን ያቋረጠው ይህ ድብደባ መብራት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ብዙ ነገሮችን አድርሷል። وصل كمان لمجزره قامت بها الدعم السريع لمقتل 16 سوداني. በዚህም የድብደባ ሂደት ወደ 19 የሱዳን ሰዎች እንደሞቱ ይነገራል። في مدينة الدلنج قصف للدعم السريع. እንግዲህ 16 የሚሆኑ ሰዎችና ሌሎች መሞትና ሌሎች በጣም ብዛት ያላቸው ሰዎች መቆሰልን ያስከተለው ድለንጅ የሚባለው የሱዳን ሌላው አካባቢ በዳዕም ሰሪዕ ወይም በልዩ ኃይሉ የደረሰ ጥቃት ይላል። وبدأت الإمارات حملتها التقليدية بإخراج بعبع الإسلاميين. الحملة يا إمارات دبدبا علامة بالبرهان بكل عبرو تسقسقو يقبو ሃይማኖታዊ የሆነ እንቅስቃሴና ከጂሃድ ወይም ደግሞ ኢኽዋን ሙስሊሚን ብለው የሚጠሯቸው የብራዘርሁድ እንቅስቃሴዎችን አብረው የሚያስኬዱ ናቸው የሚል ምክንያታዊ ነው ያላት። እሷ ደግሞ ይሄን አላደረኩም ትላለች። እንግዲህ ይሄን ነው المرة دي بقت بشكل سافر أكتر وبدأت الإمارات تعيد تعريف بعض المصطلحات. يعني مثلا مصطلح الإبادة أو مستوطنين أو تهجير تفتكر انها بتوصف لإسرائيل. لا احنا عندنا እንደዚህ የተለያዩ በተለይ ከኢማራት ይህንን የሱዳን ወታደርን በሐሚቲ በኩል ለመደብደቧ ምክንያት የምትሰጣቸው ነገሮች አሉ።
ከዛ ውስጥ የተለያዩ ጽንፈኞች በዚህ በሱዳን በኩል የመስፋፋት እድል አላቸው ስለዚህ ያንን ለማስቆም ነው የምትለው الامارات بتتكلم على الاخوان المسلمين كده አብዛኛው ከብራዘርሁድ ወይም ከወንድማማቾች የግብፁ የእስላሚክ ፓርቲ ከሱ ጋር ተያይዞ ነው የምትናገረው እንደዚህም ትገልጻለች الفيديو ده بالاي اي عامله الامارات عشان تلعب على الوتيره الوسخه العرب والافارقه عشان تقول ان في مسلمين بيعملوا حرب اباده على مسلمين تانيين لانهم مش عرب افارقه الفيديو ده عاملاه بالاي اي الامارات هو السؤال شفت اوسخ من كده في الدنيا الامارات باي اي تكنولوجي يا براذرهود سموچن ወይም ስምን የማጥፋት ወይም የማጠልሸት ሂደቶችን ጀምራለች ይላል እነዚህ ሙስሊሞች ሳይሆኑ ሙስሊሞችን ራሱ ሊያጠቁ የተዘጋጁ ጽንፈኞች እንደሆኑ ማሳያ ብላ የሰራችው ቪዲዮ ነው እስኪ الامارات اللي طلع النهارده الدعم السريع يعترف بانه هيحقق مع اللي عملوا مجازر في السودان الامارات طالعه تغسل ايديهم وتقول لا دي حرب اباده بياخدها مسلمين عرب ضد مسلمين افارقه ይህንን ፕሮግራም ያደረገችው በተለይ በዳዕም ሰሪዕ በኩል ከፍተኛ የሆነ ጥቃት በአብዱል ፈታህ አልቡርሃን ወታደር ላይ በመድረሱ ያንን ለመሸፋፈን ይህንን ስራ የተሰራው በውስጣቸው ለሙስሊሞችም ለሌሎችም የማይበጁ የሆኑ ለአረብም ለሙስሊምም የማይበጁ የሆኑ የብራዘርሁድ ጽንፈኛ አካሄድ በእስልምና ስም የሚነግዱ የሆኑ ኃይሎችን ከማጥቃት አኳያ ብዙም ሊከድ ይገባል ብላ መታምናት ኢማራት السؤال بقى هنا هل مصر فعلا قادره تخش حرب قدام الامارات او تخش قدام الامارات ስለዚህ ጥያቄው አሁን እውነት ግብጽ ከኢማራት ጋር ፊትለፊት ትፋጠጣለች ወደ ጦርነት ትገባታለች የሚል ነው መልሱ ነው ስሟን እንኳን መጥራት አይችሉም እንደዛው ግብጽ እስራኤል ሌላው ቀርቶ እንደምታውቁት ከነሱ ጋር የተለያየ ስምምነት ያደረጉ አሁን ማመጣው ሁለተኛው ቪዲዮአችን ስለ ጋዝ ስምምነታቸው ነው እና ይህን የመሰለ ትልቅ የሆነ ስምምነት ለእስራኤል ምን ያህል ጥቅም ያለው የሆነ ስምምነትን ራሷ ያደረገች እኛን ግን እስራኤልን ሳይሆን ምትወቅሰው እኛን ምትወቅሰን ጭራሽ የእስራኤል እጅ ናችሁ ብለን ነው እኛን ተወቅሳለች እስራኤልን ግን ተናገራ አትጠቅም ለምሳሌ በኢትዮጵያ ተጠቅመሽ ጎዳሽኝ ብላ ልትናገራት አትችልም ይሄ ነው ትልቁ ልዩነት ስለዚህ ኢማራትን መናገር አይችሉም እስራኤልን መናገር አይችሉም ለምን ሁለቱም ጥቅም ይሰጧቸው ስለሆነ በተለይ አሁን የጥቅሙ ሂደት በጣም አይሎ መጥቷል ለማንኛውም ይህ ቪዲዮ ዛሬ የበለጠ ጉዳዩን ያሳየናል እንየው أهلا بكم من جديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن الموافقة على أكبر صفقة للغاز مع مصر ዛሬ ነታንያሁ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ከግብጽ ጋር ያደረጉትን ከፍተኛ የሆነ የጋዝ ስምምነት ይህንን የጋዝ ስምምነት ትልቁ የሆነ ታሪካዊ ውል እና ትልቅ የሆነ የንግድ ፕሮግራም ብለው ይጠሩታል نتنياهو أشار إلى أن هذه الصفقة ستخدم إسرائيل لأجيال ይህ ከግብጽ ጋር እስራኤል ያደረገችው ስምምነት ለወደፊት ትውልድ ሳይቀር ትልቅ ጥቅም የሚያመጣ የሆነ ስምምነት እንደሆነ نتنياهو ይገልጻል يقول كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار ይህ 35 ቢሊዮን ዶላር የደረሰ የሆነው ይህ የጋዝ ስምምነት ከግብጽ ጋር ጥቅሙ ያየለ ነው ይላል تم التوصل لها بعد مفاوضات شاقة وأنها تخدم معالجة ይህ አይነቱ ስምምነት ላይ የተደረሰው ከግብጽ ጋር ከብዙ ድርድር ውይይትና ሰጣገባ በኋላ መሆኑ የበለጠ ያው ተረጋግጧል خوف الأمنية لتل أبيب እንግዲህ ከሁሉም ለግብጽ ከግብጽ ይህ አይነቱ ስምምነት ጋር መደረጉ ለእስራኤል ትልቅ የሆነ የደህንነት ግብአት እንደሚሆን ምክንያቱም ይህንን የሚያክል የጋዝ መጠን ግብጽ ከእስራኤል እየወሰደች በድንገት መታ ይሄ እንግዲህ ጋዝ ማለት በቀጥታ በየቤቱ በቱቦ ገብቶ እነሱ ጋር
የሚሰራጭ ሆነ ማለት ነው ከእስራኤል ወጥቶ ስለዚህ የፈለገ ጥንቃቄ ብታደርግ ግብጽ ግን ይህን ያህል ቁጥር ያለው ምንድነው ይባለው የስምምነት መጠን ካደረገች በኋላ በድንገት ከእስራኤል ጋር ጠቡስ ብትገባ ወይም የሆነች የማይሆን ነገር አደርጋለሁ ብትል እስራኤል ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ልትጎዳት ትችላለች ስለዚህ እስራኤልን ተንከባክባ መያዝ ግድ ይላታል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ አይነት ስምምነት ትልቅ ወሳኝነት ያለው ነገር ነው ስለ ውሃ በኋላ እናወራለን ኢትዮጵያ ለምሳሌ በህዳሴው ግድብ ወደፊትም ሌላ 3 ግድቦችን ገድባ በጣም ትላልቅ ውሃ ከያዘች በኋላ በፈለገችው ጊዜ ይህንን ውሃ ትርፍ ግብጽ የምትፈልግበት ጊዜ በመሸጥ ከሷ ጋራ ድርድር ማለት ይችላል በኤሌክትሪክ የምትተሳሰራቸው ሀገሮች በጣም የግድ ከኢትዮጵያ ጋራ ጥሩ የሆነ የሰላም ግንኙነት መፍጠራቸው ግድ ይላል ምክንያቱም መብራታቸው ስለሚፈልጉ